హలో ఎవరీవన్, అందరూ బాగున్నారా? మేము చాలా బాగున్నాం. మీరందరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఈ రోజు నా మేనకోడలికి పేరైతే పెట్టబోతున్నాం. సో ఈ పేరు పెట్టే ప్రోగ్రామ్ అయితే చాలా బాగా జరిగింది. సో ఎలా జరిగింది, ఎక్కడ జరిగింది, అంతకు మా చిట్టి తల్లికి ఏం పేరు పెట్టాం ఏంటి అనేది తెలియాలంటే తప్పకుండా ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడాల్సిందే. మార్నింగ్ తోని నిద్ర లేసేసి అందరూ స్నానాలు చేసి రెడీ అయిపోయి టెంపుల్ కి అయితే వచ్చేసాము. సో మా చిట్టి తల్లికి పేరు అయితే టెంపుల్ లో అయితే పెడుతున్నాం అనమాట. అది కూడా శివాలయంలో పెడుతున్నాం. సో మార్నింగ్ 7:30కి రావాల్సి వచ్చింది. అంటే రావుకాలం సమయంలోనే రుద్రాభిషేకం జరుగుతుంది కాబట్టి 7:30 ముందే వచ్చేయమన్నారు ఇక్కడ పూజారి గారు అయితే. సో అందుకోసం త్వరగా అందరూ వచ్చేసామన్నమాట. ఎక్కువ మంది బంధువుల్ని ఇన్వైట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ అట్లా ఏం పెట్టకుండా 1 వీక్ తర్వాత మా తమ్ముడు పెళ్లితో పాటు పాపకు పేరు పెట్టడం ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్ కలిపి ఒకే పార్టీగా పెట్టి నాన్ వెజ్ అట్లా పెట్టాలనుకుంటున్నాం. సో దానికోసం ఎక్కువ మందిని ఇన్వైట్ చేయకుండా నందు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ సైడ్, మేనత్త వాళ్ళ అమ్మ నాన్న, అలాగే మా మేనత్త మా సైడ్ కొంతమంది బంధువులు మాత్రమే ఇన్వైట్ చేసామన్నమాట. సో ఒక 10-15 మంది దాకా టెంపుల్ కి అయితే వచ్చారు. సో పూజ అయితే జరుగుతుంది. మా చిట్టి తల్లి చూడండి, మా పాపకి కుట్టించిన బట్టలు ఎంత బాగున్నాయి చూడ్డానికి. సో ఇంకా పూజ అయితే జరుగుతుంది అనమాట. పూజ అయిన తర్వాత పాపకి పేరు పెడతాం. అలాగే చిన్న దోషం ఉందని చెప్పారు. సో ఇంకా చిన్న హోమం లాంటిది కూడా జరుగుతుంది. అర్చన అలాగే అభిషేకం రెండు కూడా అయిపోయాయి. రుద్రాభిషేకం అయితే చేపించాం అనమాట. అక్కడ అయిన తర్వాత ఇక్కడ పేరు పెట్టడానికి ఒక రూమ్ అయితే చిన్నగా ఉంది. సో మాతో పాటు ఇంకొక 4 ఉన్నారనమాట. అంటే వేరు వేరు వాళ్ళు చిన్న చిన్న పిల్లలకి పేరు పెడుతున్నారు. సో ఈ రూమ్ లోనే 4కి అయితే పేరు పెడుతున్నారనమాట. సో మొత్తం సిద్ధం చేసేసారు. ఇంకైతే అందరం వచ్చి కూర్చున్నాం అనమాట. ఇంకా పూజారి వచ్చి పూజ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నన్ను కుంకులాగా నందు అసోకేనా और देखो दो एक तासी आसी एरा ये देखो दो नंदू देख नंदू नंदू रद्दले तू देख चिट्टी तल्ली थम थमो हाँ सर नहीं अब देख रही हूँ हाँ से तो हम मान लेते ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्यतोऽपिकान् यस्मरे सुन्दरेकाक्षं समाभ्याम् अभ्यन्तरश्रुतिः आचम्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माते स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः कुङ्कुमटः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोषाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः ओम आगमार्थं च देवानां गमनार्थं तरक्षतां पूर्वे गन्धारं तत्त्वा देवताः समाचरम् इति गन्धानादं कृत्वा अवतर्पन्ते भूतानि भूता भूताः ये भूतादिग्नगताः
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा शेषम स्वर्गादो निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं उत्तरोत्तरं महागणपति पूजां च करिष्ये। गणपति स्मरे ओम समुद्रशेखरं दर्शनामिनो गणपतिः नमो गणपतिः विघ्नारोपणाधिपः धूमकेतुगणाधिपः। अस्यां शुभतिथौ आचरित शांति पूजा शांकत इत्यर्थं तत्प्रसाद स्वीकरणार्थं होमाख्यं कर्म करिष्ये। विष्णुर विष्णुः ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदानश्नुन्वन्नोतिभिश्चेदसादनग्रस्वाहा। गणानां त्वा परानश्नुन्वन्नोतिभिश्चेदसादनग्रस्वाहा। गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदानश्नुन्वन्नोतिभिश्चेदसादनग्रस्वाहा। गणानां ओम व्यापरिणीड्यापदाः पुष्पायाश्च पुष्पिणी है बृहस्पतिप्रदोषास्तानां प्रज्वल्यगुम्बतः पूर्णापतिमुत्तमाञ्जलोदें सर्वं वै पूर्णापतिः सर्वमेवाप्नोति ततो निजं वै पूर्णापतिः। अस्यामेव गणपति इట్లా పెట్టి ఫస్ట్ అట్లా పెట్టి మిగిలినవన్నీ వస్తాయి. प्रतिष्ठते स्वाहा मूड मटले తీసుకోండి. ఆనా स्वस्ति श्रद्धा यशः प्रज्ञा विद्या बुद्धिं श्रियं बलं तेज आयुः आरोग्यं ऐश्वर्यं देहि मे हव्यवाहन श्रियं देहि मे हव्यवाहन। ओम नमः इति यज्ञेश अच्युत गोविंद माधव अनंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमस्ते गागपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्रे महाहवनीयाय पांडवयोमास्याधर्मविभागने प्रजापोष्टरूपाय नामकरणं
ఇంకోటి మొదట అయిందా దేవుడి పేరు 3 పేరు పెట్టుకున్నాను ముందుగా ఏం తీసుకుంటారో నిన్నే అడుక్కోండి పెట్టుకోండి దేనిలో ఒకసారి అడుక్కోవాలి నేను చెప్పినప్పుడు 4 పైన 3 గంటలు అక్కడ 3 సార్లు పాస్ నువ్వు పెట్టు శిశువు మాసనాంనా ఆరమ్మ నామ్ని మధువాదారుతాయతే మధుక్షరం విలిందవః మాద్రీహీన సంతోషదీః ఏంటిది నేను లాగా జీవే ఓమా ఎట్లా నామ కదరా అస్య శిశువు నక్షత్రనామ రెండో పేరు నామ్ని మధువాదారుతాయతే మధుక్షరం విలిందవః మాద్రీహీన సంతోషదీః యష్ణ ధృవిక నామ్ని సింధు నామ్ని మధువాదారుతాయతే మధుక్షరం విలిందవః మాద్రీహీన సంతోషదీః అత్యంత దుర్దిక్యుడు బాబు చెప్పండి కూర్చోండి ఇవి దేవావసవో దీర్ఘమాయు ప్రతి వాళ్ళని రక్షణ తీసుకోండి కొంచెం రక్షణ చేసేటప్పుడు అతను కళ్ళు లేకపోతుంది अच्छी अच्छा लगा ना छोरी देवी देवा देवा देवी देवी देवा हमायुः आयुरित्यायुः అందులో వచ్చింది వచ్చేయండి ప్రతినే ప్రతిష్టతే దాన్ని కడిగేసి పాప చేసేయండి ఓం సమానం ఉపదిష్టాయ పురుషస్య ఆయుష్యేంద్రే సన్మంగళాని పేరు చెప్పారు వాళ్ళందరికీ దేవుని పేరు ఒకటి పెట్టాను దేవుని పేరు మారేమా వాడిని చూసుకుంటే నక్షత్రం పేరు నక్షత్ర ప్రకారంగా జ్యేష్ఠ నక్షత్రము ముద్దుగా పిలుచుకునే పేరు చిన్న फोटो आने का नंबर
देख ऊपी ओके फस्ट फोटो करो देख देख हाँ गाल अब हाँ गाल दे देगा देख भाई हाँ ये देख ऊपी हाँ ऊपी बिना किसी मम्मी जाओ तो जो मम्मी फोटो कर ये हेड मत डस्ट कर देंगे సో మా చిట్టి తల్లికి చూసారు కదా ఏం పేరు పెట్టాము ఏంటి అనేది. సో మరొకసారి చెప్తానన్నమాట. మా చిట్టి తల్లి నా మేనకోడలి పేరు ఏంటి అంటే యష్ణ ధృవిక. సో యా నో అక్షరాలు అయితే వచ్చాయనేసి యాతో బాగుందని యష్ణ ధృవిక అని పెట్టామన్నమాట. ముద్దుగా చిన్ను అనేసి పిలుచుకుంటాం అనేసి నందు వాళ్ళు కూడా చెప్పారు. సో ఇంకా అలాగే గిఫ్ట్ కూడా కొంతమంది ఇచ్చారు కదా, బట్టలు అలాగే సిల్వర్ గోల్డ్ అలా తెచ్చినవన్నీ ఇచ్చేసారనమాట. సో అలా ఇంటికి వచ్చేసాం. పాప బాగా అలసిపోయింది. ఇంటికి వచ్చి దిష్టి తీసేసాం అనమాట. ఇంకో వచ్చిన బంధువులకి అలాగే చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టాలి కాబట్టి సో హోటల్కి చెప్పేసినాము, అంటే క్యాటరింగ్ చెప్పేసినాము. సో వాళ్ళైతే ఆఫ్టర్నూన్ కల్లా చేసి ఇచ్చేసారు. సో ఇవే అనమాట ఐటమ్స్ అన్ని కూడా. ఫస్ట్ అయితే మా బంధువులు ఇంటికి వచ్చారు కదా వాళ్ళకైతే పెట్టేశాము. తర్వాత మా పల్లి చుట్టుపక్కల మా పల్లెలో ఉండే అందరికి పిలిచి పెట్టామన్నమాట. సో ఈ విధంగా అయితే చాలా బాగా జరిగింది ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే. ఇంకా చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఉందన్నమాట. అది ఏంటి అంటే ఇంకా మా తమ్ముడు పెళ్లి మళ్ళీ చేస్తాం, చాలా బాగుంటది. నెక్స్ట్ వీడియో కూడా త్వరలోనే రాబోతుంది. సో ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. ఇలాగే మమ్మల్ని ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా ఒక లైక్ ఇవ్వండి. సో మా చిట్టి తల్లి పుట్టడం వల్లే ఇంత బాగా ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అనమాట మా ఇంట్లో. మా తమ్ముడు పెళ్లి కూడా ఇంత గ్రాండ్ గా చేయలేదు. సో ఈ విధంగా మా పాప పేరు అయితే పెట్టడం జరిగింది, యష్ణ ధృవిక అనమాట. చాలా మంది అంటున్నారు అసలు తిరగడమే లేదు ఈ పేరు, ఎలా మేము పిలిచాలి అనేసి. సో మేము పెట్టించిన ఐటమ్ అయితే ఇవే అనమాట. సో అంతా వెజ్ అనమాట పెట్టించాము. సో ఇంకా మా ఇంటి ముందర అంతా ప్లేస్ లేదు, మధ్యాహ్నం అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చేపాటికే. సో అందరూ బయట నీడలో కూర్చొని తింటున్నారు. సో చాలా బాగా జరిగింది ప్రోగ్రామ్ అయితే. సో మీకు ఎట్లా అనిపించింది వీడియో అనేది కామెంట్ చేయండి. నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా ఒక లైక్ ఇవ్వండి. కొత్తగా ఎవరైనా చూసింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మేమైతే మా పొలం దగ్గరికి వెళ్ళామన్నమాట, నేను మా తమ్ముడు అందరం కలిసి. ఎందుకంటే మా నాన్న వాళ్ళకి టెంకాయ అట్లా పగలగొట్టాలి, ఎందుకంటే పితృదేవతలు అంటారు కదా. సో వాళ్ళు లేకుండా మనం లేం కాబట్టి సో ఇలా ఏదైనా కార్యం చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మా పితృదేవతలకి ఖచ్చితంగా టెంకాయ పగలగొట్టి మొక్కోవాలి. కానీ మార్నింగ్ 7:30కి మేమందరం బయలుదేరేపాటికి టైం లేదనమాట. సో దానికోసమని ఇంకా టెంపుల్ కు వెళ్ళిపోవాలనేసి మార్నింగ్ మా నాన్న వాళ్ళకి ఏం పూజ చేయకుండా నార్మల్ ఇంట్లో దీపం పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాము. పొలం దగ్గరికి వెళ్ళి ఈవినింగ్ నేను మా తమ్ముడు ముగ్గురం కలిసి వెళ్ళి సో పొలం దగ్గర అయితే టెంకాయ అన్ని పగలగొట్టుకొని ఇంటికైతే వచ్చేసామన్నమాట. సో దీంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం అయిపోయింది. సో 2 days నుంచి మొత్తం ఇంట్లో పనులు చేయడం, ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఆలోచించడం, షాపింగ్ అని ఇది అని అదని అలా చాలా బాగా గడిచిపోయింది. ఇక ఇది అనమాట ఇవాళ వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పటి వరకు వీడియో చూసినందుకు.